इस लिए वड्डी खबर जी तुहानूं दस रहे कि अंबाला के शंभू बॉर्डर उत्ते पुलिस और किसानों के विचकार टकराव जिहड़ा ओह शुरू हो चुका है। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं साफ देख सकते हो कि वड्डी गिनती च किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंच चुके हैं। दिल्ली वाल कूच करना जिहड़ा कि शुरू कर दिता है किसानों ने बैरीगेड तोड़ने भी जेडे वो देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले जेडे वो दागे जा रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन जेड़ा हो किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जेडे ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते वड्डियां वड्डियां किल्लां ठोकियां गईयां ने तां जो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली धरने वाल ना जा सकन। इस कारण हालात जिहड़े वो गंभीर बन चुके ने। ड्रोन राही जिहड़े ये अथरू गैस के गोले सुट्टे जा रहे ने। पहला कदे नहीं देखा अजिहा जिहड़ा कि बंब का गोला ड्रोन के राही धरती से सुट्टिया जाता है ते कंक्रीट बन के वो किसानों उत्ते डिगदा है। उधर दिल्ली वाल मार्च कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत भी लिया। पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर नेड़े पहुंचे किसानों को हिरासत भी ले लिया, गड्डी विच बिठा के लै गए ने। इस दे नाल ही पुलिस ने ड्रोन राही बैरीगेटां नूं दूजे पासे देखण दी भी कोशिश की जा रही है। जानकारी मुताबिक एक पासे तां कई किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंचे ने इस दे नाल ही इत्थे 10 किलोमीटर की दूरी ते किसानां दा वड्डा काफला सरहद वल वध रहा है। ये किसान फतेहगढ़ साहब तो आ रहे ने अते शंभू बॉर्डर ते काफ़ी जिहड़ा हंगामा देखने को मिलिया है। किसानां दा खेतां दे विच जाना अते उन्हां दे उत्ते अथरू गैस दे गोले डगने। पुलिस हरियाणा पुलिस वालों यह कार्रवाई जिहड़ी ओह कीती जा रही है अते फिलहाल वड्डी गिनती च ट्रैक्टर ट्रालियां भी नेड़े पुज गई ने ते उन्हां दा काफला भी इत्थे ही हले फिलहाल रुकिया होया। संयुक्त किसान मोर्चे ते किसान मजदूर एकता वल्लों अज 13 फरवरी नूं दिल्ली चलो दे दिते गए सद्दे ते हरियाणा पुलिस ने किसानां नूं रोकण लई 114 कंपनियां दी तैनाती कीती हुई है। इन्हां विचों 64 कंपनियां नीम फौजी बलों दियां अते 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस दियां ने, जिन्हां नूं पंजाब दे हरियाणा दे सरहदी जिलिਆਂ विच तैनात जिहड़ा हो कीता गया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किवें डरी हुई है किसानों तो हरियाणा सरकार। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किवें किसानों उत्ते हरियाणा पुलिस वालों आंसू गैस के गोले जिहड़े ने वो दागे जा रहे हैं। कई जगह ते वाटर टैंक दे नाल पानी दियां बौछारां कीतियां जा रही ने। दस्सिया जा रहा है कि पानी का जिहड़ा रंग भी आ वो बिल्कुल ही नीला है ते ज्ञात यह लगाया जा रहा है कि शायद इस विच कोई कैमिकल जिहड़ा वो पाया होवेगा जिस दे नाल किसानां नूं कोई ना कोई नुकसान जिहड़ा वो पहुंच सकता है। सो तुसीं इंडोस टीवी दे नाल जुड़े रहो क्योंकि लगातार असीं तुहानूं तस्वीरां ने जिहड़ियां वो तुहाडे नाल साझियां करदे रहांगे। इस लिए वड्डी खबर जी तुहानूं दस रहे कि अंबाला के शंभू बॉर्डर उत्ते पुलिस और किसानों के विचकार टकराव जिहड़ा वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं साफ देख सकते हो कि वड्डी गिनती च किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंच चुके हैं। दिल्ली वाल कूच करना जिहड़ा कि शुरू कर दिता है किसानों ने बैरीगेड तोड़ने भी जेडे वो देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले जिहड़े वो दागे जा रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन जिहड़ा वो किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जिहड़े ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते वड्डियां वड्डियां किल्लां ठोकियां गईयां ने तां जो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली धरने वाल ना जा सकन।
इस कारण हालात ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ
ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਬਾਈ
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ बैरीगेड तोड़ने भी जेड़े वो देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले जेड़े वो दागे जा रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन जेड़ा हो किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जेड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जेड़े ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। उधर दिल्ली वाल मार्च कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत च भी लिया। पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर नेड़े पहुंचे किसानों को हिरासत विच भी ले लिया अते गड्डी विच बिठा के लै गए ने। इस दे नाल ही पुलिस ने ड्रोन राही बैरीगेटां नूं दूजे पासे देखने की भी कोशिश की जा रही है। जानकारी मुताबिक एक पासे तां कई किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंचे ने इस दे नाल ही इत्थे 10 किलोमीटर की दूरी ते किसानां दा वड्डा काफला सरहद वल वध रहा है। ये किसान फतेहगढ़ साहब तो आ रहे ने अते शंभू बॉर्डर ते काफ़ी जिहड़ा हंगामा देखने नूं मिलिया है। किसानां दा खेतां दे विच जाना अते उन्हां दे उत्ते अथरू गैस दे गोले डगने पुलिस हरियाणा पुलिस वालों यह कार्रवाई जिहड़ी ओह कीती जा रही है। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ नीम फौजी बलों दियां अते 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस दियां ने, जिन्हां पंजाब के हर जिलियां विच तैनात जिहड़ा हो कीता गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि किवें डरी हुई है किसानां तो हरियाणा सरकार। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किवें किसानां उत्ते हरियाणा पुलिस वालों आंसू गैस के गोले जिहड़े ने वो दागे जा रहे हैं। कई जगह ते वाटर टैंक के नाल पानी दियां बौछारां कीतियां जा रही ने। दस्सिया जा रहा है कि पानी का जिहड़ा रंग भी आ वो बिल्कुल ही नीला है ते ज्ञात यह लगाया जा रहा है कि शायद इस विच कोई कैमिकल जिहड़ा वो पाया होवेगा जिस दे नाल किसानां नूं कोई ना कोई नुकसान जिहड़ा वो पहुंच सकता है। सो तुसीं इंडोस टीवी दे नाल जुड़े रहो क्योंकि लगातार असीं तुहानूं तस्वीरां ने जिहड़ियां वो तुहाडे नाल साझीआं करदे रहांगे। इस लिए वड्डी खबर जी तुहानूं दस रहा कि अंबाला के शंभू बॉर्डर उत्ते पुलिस और किसानों के विचकार टकराव जिहड़ा वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं साफ देख सकते हो कि वड्डी गिनती च किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंच चुके ने। दिल्ली वाल कूच करना जिहड़ा कि शुरू कर दिता है किसानों ने बैरीगेड तोड़ने भी जेड़े वो देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले जिहड़े वो दागे जा रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन जिहड़ा वो किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जिहड़े ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते वड्डियां वड्डियां किल्लां ठोकीਆਂ गईयां ने तां जो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली धरने वाल ना जा सकण। इस कारण हालात जिहड़े वो गंभीर बन चुके ने। ड्रोन राही जिहड़े ये अथरू गैस के गोले सुट्टे जा रहे हैं।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਗੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ।
ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ
किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंच चुके ने। दिल्ली वाल कूच करना ਜਿਹੜਾ कि शुरू कर दिता है किसानों ने बैरीगेड तोड़ने भी ਜਿਹੜੇ ਉਹ देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले ਜਿਹੜੇ ਉਹ दागे जा रहे ने। देखिया साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन ਜਿਹੜਾ ਉਹ किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जिहड़े ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते वड्डियां वड्डियां किल्लां ठोकियां गईयां ने तां जो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली धरने वाल ना जा सकन। इस कारण हालात जिहड़े वो गंभीर बन चुके ने। ड्रोन राही जिहड़े ये अथरू गैस के गोले सुट्टे जा रहे ने। पहला कदे नहीं देखा अजिहा जिहड़ा कि बंब का गोला ड्रोन के राही धरती से सुट्टिया जाता है ते कंक्रीट बन के वो किसानों उत्ते डिगदा है। उधर दिल्ली वाल मार्च कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत भी लिया। पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर नेड़े पहुंचे किसानों को हिरासत विच भी ले लिया अते गड्डी विच बिठा के लै गए ने। इस दे नाल ही पुलिस ने ड्रोन राही बैरीगेटां नूं दूजे पासे देखण दी भी कोशिश की जा रही है। जानकारी मुताबिक एक पासे तां कई किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंचे ने अते इस दे नाल ही इत्थे 10 किलोमीटर की दूरी ते किसानां दा वड्डा काफला सरहद वाल वध रहा है। ये किसान फतेहगढ़ साहब तो आ रहे ने अते शंभू बॉर्डर ते काफ़ी जिहड़ा हंगामा देखने को मिलिया है। किसानां दा खेतां दे विच जाना अते उन्हां दे उत्ते अथरू गैस दे गोले डगने। पुलिस हरियाणा पुलिस वालों यह कार्रवाई जिहड़ी ओह कीती जा रही है अते फिलहाल वड्डी गिनती च ट्रैक्टर ट्रालियां भी नेड़े पुज गई ने अते उन्हां दा काफला भी इत्थे ही हले फिलहाल रुकिया होया है। संयुक्त किसान मोर्चे ते किसान मजदूर एकता वल्लों अज 13 फरवरी नूं दिल्ली चलो दे दिते गए सद्दे ते हरियाणा पुलिस ने किसानां नूं रोकण लई 114 कंपनियां दी तैनाती कीती हुई है। इन्हां विचों 64 कंपनियां नीम फौजी बलों दियां अते 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस दियां ने, जिन्हां नूं पंजाब दे हरियाणा दे सरहदी जिलिਆਂ विच तैनात जिहड़ा हो कीता गया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किवें डरी हुई है किसानां तो हरियाणा सरकार। सो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किवें किसानां उत्ते हरियाणा पुलिस वालों आंसू गैस के गोले जिहड़े ने वो दागे जा रहे ने। कई जगह ते वाटर टैंक दे नाल पानी दियां बौछारां कीतियां जा रही ने। दस्सिया जा रहा है कि पानी का जिहड़ा रंग भी आ वो बिल्कुल ही नीला है ते ज्ञात यह लगाया जा रहा है कि शायद इस विच कोई कैमिकल जिहड़ा वो पाया होवेगा जिस दे नाल किसानां नूं कोई ना कोई नुकसान जिहड़ा वो पहुंच सकता है। सो तुसीं इंडोस टीवी दे नाल जुड़े रहो क्योंकि लगातार असीं तुहानूं तस्वीरां ने जिहड़ियां वो तुहाडे नाल साझीआं करदे रहांगे। इस लिए वड्डी खबर जी तुहानूं दस रहे कि अंबाला दे शंभू बॉर्डर उत्ते पुलिस अते किसानां दे विचकार टकराव जिहड़ा वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं साफ देख सकते हो कि वड्डी गिनती च किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंच चुके ने। दिल्ली वाल कूच करना जिहड़ा कि शुरू कर दिता है किसानों ने बैरीगेड तोड़ने भी जिहड़े वो देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले जिहड़े वो दागे जा रहे ने। देखिया साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन जिहड़ा वो किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जिहड़े ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते वड्डियां वड्डियां किल्लां ठोकियां गईयां ने तां जो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली धरने वाल ना जा सकन। इस कारण हालात जिहड़े वो गंभीर बन चुके ने। ड्रोन राही जिहड़े ये अथरू गैस के गोले सुट्टे जा रहे ने। पहला कदे नहीं देखा अजिहा जिहड़ा कि बंब का गोला ड्रोन के राही
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ।
ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ
ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ
बैरीगेड तोड़ने भी जेडे वो देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले जेडे वो दागे जा रहे ने। देखिया साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन जेड़ा हो किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जेडे ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। उधर दिल्ली वाल मार्च कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत च भी लिया। पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर नेड़े पहुंचे किसानों को हिरासत विच भी ले लिया अते गड्डी विच बिठा के लै गए ने। इस दे नाल ही पुलिस ने ड्रोन राही बैरीगेटां नूं दूजे पासे देखण दी भी कोशिश की जा रही है। जानकारी मुताबिक एक पासे तां कई किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंचे ने अते इस दे नाल ही इत्थे 10 किलोमीटर की दूरी ते किसानां दा वड्डा काफला सरहद वल वध रहा है। ये किसान फतेहगढ़ साहब तो आ रहे ने अते शंभू बॉर्डर ते काफ़ी जिहड़ा हंगामा देखण नूं मिलिया है। किसानां दा खेतां दे विच जाना अते उन्हां दे उत्ते अथरू गैस दे गोले डगने। पुलिस हरियाणा पुलिस वालों यह कार्रवाई जिहड़ी ओह कीती जा रही है अते फिलहाल वड्डी गिनती च ट्रैक्टर ट्रालियां भी नेड़े पुज गई ने ते उन्हां दा काफला भी इत्थे ही हले फिलहाल रुकिया होया। संयुक्त किसान मोर्चे ते किसान मजदूर एकता वल्लों अज 13 फरवरी नूं दिल्ली चलो दे दिते गए सद्दे ते हरियाणा पुलिस ने किसानां नूं रोकण लई 114 कंपनियां दी तैनाती कीती हुई है। इन्हां विचों 64 कंपनियां नीम फौजी बलों दियां अते 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस दियां ने, जिन्हां नूं पंजाब दे हरियाणा दे सरहदी जिलिਆਂ विच तैनात जिहड़ा हो कीता गया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किवें डरी हुई है किसानां तो हरियाणा सरकार। सो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किवें किसानां उत्ते हरियाणा पुलिस वालों आंसू गैस के गोले जिहड़े ने वो दागे जा रहे ने। कई जगह ते वाटर टैंक दे नाल पानी दियां बौछारां कीतियां जा रही ने। दस्सिया जा रहा है कि पानी का जिहड़ा रंग भी आ वो बिल्कुल ही नीला है ते ज्ञात यह लगाया जा रहा है कि शायद इस विच कोई कैमिकल जिहड़ा वो पाया होवेगा जिस दे नाल किसानां नूं कोई ना कोई नुकसान जिहड़ा वो पहुंच सकता है। सो तुसीं इंडोस टीवी दे नाल जुड़े रहो क्योंकि लगातार असीं तुहानूं तस्वीरां ने जिहड़ियां ओह तुहाडे नाल साझीआं करदे रहांगे। इस लिए वड्डी खबर जी तुहानूं दस रहे कि अंबाला दे शंभू बॉर्डर उत्ते पुलिस अते किसानां दे विचकार टकराव जिहड़ा ओह शुरू हो चुका है। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं साफ देख सकते हो कि वड्डी गिनती च किसान शंभू बॉर्डर ते पहुंच चुके ने। दिल्ली वाल कूच करना जिहड़ा कि शुरू कर दिता है किसानां ने बैरीगेड तोड़ने भी जिहड़े वो देख सकते कि शुरू कर दिते, जिस पिछे पुलिस ने अथरू गैस के गोले दागने, जिथे पुलिस वालों किसानों उत्ते अथरू गैस के गोले जिहड़े वो दागे जा रहे ने। देखिया साफ देखा जा सकता है कि किवें के प्रशासन जिहड़ा वो किसानों तो डरदा नजर आ रहा है। हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसानों तो डरदी नजर आ रही है। बैरीगेड जिहड़े ने वड्डे वड्डे लगा दिते गए ने, सड़कों ते वड्डियां वड्डियां किल्लां ठोकियां गईयां ने तां जो किसान जिहड़े ने वो दिल्ली धरने वल ना जा सकण। इस कारण हालात जिहड़े वो गंभीर बन चुके ने। ड्रोन राही जिहड़े ये अथरू गैस के गोले सुट्टे जा रहे ने। पहला कदे नहीं देखा अजिहा जिहड़ा कि बंब का गोला ड्रोन के राही धरती से सुट्टिया जाता है कंकरीट बन के वो किसानों उत्ते डिगदा है। उधर दिल्ली वाल
ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗਣੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡੱਗ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਤ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ